todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui dos estúdios da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. E lembrando todos que hoje é domingo, dia do Senhor, vamos honrar o Senhor com os nossos bens, e como ontem explicou o nosso irmão Esdra Mar, nós temos nosso QR Code, as ofertas para a estância é minha, também para o Instituto Vida para Todos, que presta todos esses serviços para todos vocês, e também se lembrar das missões no exterior, para nós conseguirmos fazer nossas missões para a pregação do Evangelho do Reino em vários continentes que o Senhor nos encarregou, e especialmente nós queremos lembrar os irmãos da nossa ajuda à Venezuela. Nós sabemos a situação difícil que os irmãos passam lá naquele país, e nós queremos dar um pouco de destaque nesse período, porque nós precisamos conseguir o mínimo de 150 mil para essa ajuda para nossos irmãos ali nesse país. Portanto, lembra-se de Venezuela nas suas ofertas e nas suas orações. E não se esquecer também de fazer suas ofertas na sua igreja, para as necessidades locais, para a necessidade da obra regional. Vamos apoiar para que o Evangelho possa ser pregado desde a sua cidade, a sua região, para todo o Brasil, toda a América do Sul e para todos os outros continentes. Que Deus abençoe. Quem oferta certamente será retribuído lá na sua conta celestial, o fruto de justiça. Muito bem, nós hoje chegamos a mais uma mensagem dentro da conferência internacional ainda de setembro, que vai se estender para outubro, porque ainda faltavam, no término do domingo passado, 12 mensagens, e cada final de semana nós teremos 2 mensagens dadas, ontem à noite e hoje, serão 6 semanas seguidas assim, e depois terminaremos a conferência internacional com tema geral, Deus nos chama para o seu reino e glória, porque essas 24 mensagens comporão o alimento diário que será trabalhado e disponibilizado para todos, que serão em 6 volumes, 6 e 4, são 24 mensagens. Tá? Então Deus abençoe também aqueles que estão trabalhando na redação, na revisão, na composição dessas mensagens. Vamos lembrar também dessas equipes que têm trabalhado de uma forma tão competente e tão dedicada. Deus abençoe eles. Muito bom. Então nós chegamos à mensagem 14, que tem por título A Perseverança da Esperança. Era a mensagem que teríamos que falar na mensagem 12, todavia o labor de amor exigiu mais uma mensagem, por isso nós estamos falando no dia de hoje, a perseverança da esperança. E a perseverança da esperança, nos livros de Tessalonicenses, 1º e 2º Tessalonicenses, está relacionada diretamente com a vinda do Senhor. Todavia, eu ainda não vou entrar na questão da vinda do Senhor propriamente dita, eu ainda vou me prender ao conteúdo, que é a esperança, que é a perseverança, para nós sabermos, nós esperamos o que é que nos dá combustível para perseverar em dificuldades, em sofrimentos, nas lutas. Então, hoje, será conteúdo da nossa palavra de hoje. E a leitura bíblica é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Muito bem. Bom, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos mostra esse tripé, ou melhor, a estrutura da vida cristã e da vida da igreja, que é a fé, o amor e a esperança. Vou ler o versículo 3 para vocês. Recordando-nos
diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, nós preferimos da obra de fé, né? Da abnegação do vosso amor, nós preferimos o labor de amor, né? E a firmeza da vossa esperança, nós preferimos usar a palavra perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra abnegação explicamos na última mensagem 12 ou até 11, nós explicamos que essa palavra significa, né, tem um significado muito interessante, que é um intenso trabalho, né, com fadiga e também com aborrecimentos. Então, todo o trabalho que precisa se realizar na igreja de Deus, na obra de Deus, do lado espiritual, requer muito trabalho, intenso trabalho, com muita fadiga, mas também com muitos aborrecimentos. Por isso que nós precisamos de um labor que exija a perseverança. Nós precisamos de perseverança. Isso muito bem ilustrado como pai e mãe. Uma mãe, né, cuida dos seus filhos sem recompensa de salário, sem recompensa de gratificações, de férias, nada, mas com muita fadiga e com muitos aborrecimentos. Mas a esperança dela é ver o filho crescer, né? E o pai também trabalha com fadigas, com labutas, mas é para o filho se tornar alguém útil, né? Na sociedade, claro, nós no campo espiritual é para ser útil na vontade de Deus. Muito bem. Então, isso também está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, também lemos na última mensagem, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, é a fé, a esperança e o amor. Mas o amor, dentre os três, é o maior, porque o amor é o resultado que vai ficar para todo sempre, para toda a eternidade, né? Outras coisas passarão, mas o amor como o fruto gerado pela vida de Deus, da justiça de Deus, é permanente, permanecerá para todo sempre. Muito bem. Então, eu preciso falar rapidamente aquilo que nós já falamos sobre a fé, o amor, para nós chegarmos na esperança, na perseverança da esperança. Muito bem. Graças a Deus, que Deus nos facultou em ganharmos uma fé, a nossa fé. Porque desde o Jardim do Éden, quando a serpente, com a sua sutileza, enganou o homem através da Eva, e quando o homem desobedeceu à ordem de Deus, e confiando, né, naquilo que a serpente disse, que poderia haver um outro centro, né, de conexão, e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e com essa transgressão, o pecado entrou no homem, né, e o pecado entrou no mundo, e todos pecaram. Portanto, o que aconteceu foi uma grande tragédia, e essa tragédia é a desconexão do homem com Deus. Mesmo que a conexão naquele tempo no Jardim do Éden era apenas a nível da criação, mas a intenção de Deus é, quando o homem comesse da árvore da vida, aconteceria então a conexão a nível do Espírito, né, de uma nova geração, de uma nova criação. Muito bem. Mas isso não aconteceu, e até a nível da criação, o homem então se desconectou de Deus. 범위에서
하나님으로부터 있다가 떨어지게 되었습니다. 그래서 지난 메시지에서 우리가 이것을 교통했습니다. 그때부터 사람들은 완전히 하나님의 적인 사단에 의해 손으로 빠져들어갔습니다. 이 세상은 참으로 길을 잃은 세상이 되었고 완전히 잃어버린 바 되었고 악과 죄악과 모든 죄들이 이 세상을 주관하게 우리가 사는 이 땅에 주관하기 시작했습니다. 그리고 사람은 날이 가면 갈수록 잃어버린 바 되었습니다. 그러나 하나님의 은혜로 하나님은 그분 아들을 우리에게 보냈고 그분은 사람의 형태를 입고 사람으로 오셨습니다. 참 사람으로서 이 땅에 오신 것입니다. 모든 사람이 받을 수 있는 시험을 다 받으셨고 그리고 사람의 약함을 체험하고 체휼하시고 경험하신 것입니다. 궁극적으로 그는 십자가에 죽기까지 하나님에게 완전히 복종했습니다. 순종했습니다. 그것은 우리에게 영원한 구속을 가져왔습니다. 이 구속을 통해서 하나님은 우리를 다시금 의롭다 하시고 우리의 죄를 사하시고 그러나 이러한 의롭게 되면 이 구속을 통해서 주어진 것은 우리 모두가 죄인이었기 때문에 하나님에서 멀리 떨어져 있었기 때문에 어떻게 다시가 우리가 하나님께 완전히 연결될 수 있죠? 그러지 믿음으로 되는 것입니다. 하나님은 이러한 놀라운 기구를 우리에게 허락했습니다. 그래서 어디로부터 믿음이 온 것인가를 말하기 원합니다. 믿음은 바로 객관적인 믿음이 있습니다. 사람이 믿던 안 믿던 그리스도를 믿던 안 믿던 이 믿음은 이 우주에 있습니다. 이 믿음 이것이 우리의 믿음이 될 필요가 있습니다. 다시 한번 우리가 슬라이드를 통해서 내가 그린 그림을 통해서 좀 더 이해할 수 있도록 다시 한번 교통하기 원합니다. 믿음은 하나님의 말씀으로부터 옵니다. 믿음의 말씀인 것입니다. 이것은 로마서 10장 17절 여기서 말합니다. 17절 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 한국말은 정확히 되어 있는데 들음으로 믿음이 생긴다는 것입니다. 우리가 보여준 그 그림을 통해서 하나님의 말씀이 하나의 교통수단으로서 하나님의 아들이 바로 말씀 자신이십니다. 그 하나님의 아들은 하나님의 생명과 본질을 그 객관적인 믿음 안에 있는데 바로 하나님 아들이신 것입니다. 그래서 말씀을 통해서 그것은 내가 여기에 트럭으로 그렸는데 바로 객관적인 믿음의 한 부분을 우리가 말씀을 들을 적에 이 말씀이 어느 날인가 우리에게까지 옵니다. 누군가가 우리에게 복음을 전했기 때문에 이 믿음의 말씀이 우리에게까지 온 것입니다. 맨 처음에 이 말씀을 대하는 부분이 누구죠? 어떤 부분이죠? 바로 우리 귀입니다. 그래서 믿음은 들음으로 나는 것입니다. 우리의 몸이 이 하나님의 말씀을 들어야만 하는 것입니다. 귀를 통해서 사람은 이 말씀을 듣습니다. 아니면은 그것을 거절하던 아니면 받던 주님의 은혜로 어느 날인가 우리가 이 말씀을 들음으로써 받아들였습니다. 이 말씀은 다른 두 번째 문인 우리의 생각입니다. 우리 생각이 그것을 받아들여야 합니다. 귀로 들었지만은 그러나 흘려버립니다. 관심을 갖지 않고 믿음으로 받지 않고 그러나 어느 날인가 우리 귀가 열릴 뿐만 아니라 우리 생각이 거기에 관심을 갖고 그걸 받아들입니다. 그럴 적에
우리 감정이 만져진 바 됩니다. 그것을 좋아하기 시작하고 그리고 우리의 의지가 이 말씀을 받고자 하는 그러한 의지를 갖게 됩니다. 그럴 적에 우리 영안으로 들어옵니다. 우리 영안에 들어올 적에 그것은 우리의 믿음이 됩니다. 여기 지금 우리 안에 이미 들어온 그 말씀이 우리의 믿음이 됩니다. 바깥에 있는 그 믿음은 바로 바깥에 있는 그리스도로 객관적인 믿음이었는데 이것도 객관적인 믿음입니다. 그렇지만 이제 우리 안에 들어올 적에는 우리의 주관적인 믿음이 되는 것입니다. 그리스도가 우리 마음 안으로 들어온 것입니다. 그럼으로써 주관적인 믿음이 되었습니다. 이런 믿음이 우리 안에 산출되었고 이 믿음은 역사를 합니다. 강하게 역사를 합니다. 왜 그런지 압니까? 그걸 내가 설명하기 원합니다. 우리가 이런 그 과정을 통해서 우리가 믿음을 말씀을 통해서 믿음을 얻었습니다. 이것은 어려운 문제가 아닙니다. 사람에게 어려운 문제가 아닙니다. 이것은 어느 누구도 할 수 있는 것입니다. 많은 문화를 가질 필요도 없고 교육을 가질 필요도 없고 우리가 대학을 나와야만이 이런 말씀을 들을 수 있는 것은 아닙니다. 또한 우리가 많은 것을 공부해야 구원을 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 구원은 단순합니다. 모두가 다 할 수 있습니다. 로마서 10장을 볼 적에 6절에 믿음으로 말미암은 의인은 이같이 말하되 내 마음에 누가 하늘에 올라가겠다 하지 말라. 올라가겠다 함은 그리스도를 모셔 내리려는 것이요. 누가 또 음부에 내려가겠다 하지 말라 하니 내려가겠다 함은 이것은 우리가 할 일이 아닙니다. 올라가고 내려가는 것은 우리가 할 일이 아닙니다. 우리의 능력을 통해서 우리가 그 믿음을 받을 수 있는 자격이 주어지는 것이 아닙니다. 이 부분은 하나님이 다 행하신 것입니다. 우리 부분은 오로지 믿고 고백하는 것입니다. 그러면 무엇을 말하느냐? 말씀이 내게 가까워 내 입에 있으며 내 마음에 있다 하였으니 그래서 우리는 우리 입을 사용할 필요가 있습니다. 우리 마음으로 받아들일 필요가 있습니다. 이 순간에 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 우리가 이 복음의 말씀을 우리에게 믿음을 가져오는 그런 말씀을 들을 적에 우리는 무엇을 어떻게 되죠? 우리는 우리 입을 사용하며 우리 마음을 사용할 필요가 있습니다. 9절에서는 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 우리가 아담 가운데 있었지만 하나님으로부터 떨어졌습니다. 끊겼습니다. 아담이 하나님으로부터 끊겼을 적에 인류는 정말 오랫동안 6,000년 동안 하나님으로부터 떨어졌고 끊어졌습니다. 그러나 이제 우리가 하나님과 다시 연결되기를 원하는 것입니다. 하나님과 연결되기 위해서는 우리는 입으로 시인해야 됩니다. 입으로 말해야 됩니다. 나는 더 이상 하나님 없이 살기를 원치 않는다. 이러한 그 혼돈 속에 이러한 슬픔과 외로움과 어디로 가는지도 모르고 목자 없이 살기를 원치 않는다. 나는 다시금 중심인 머리신 그리스도에게로 연결되기 원한다. 그래서 우리는 우리 입으로써 시인할 필요가 있습니다. 예수는 우리의 주라는 것을 시인할 필요가 있습니다. 그럴 적에 우리는 다시금 주님에게 연결됩니다. 다시금 연결되는 것입니다. 권위에, 머리에 다시금 중심에 연결되는 것입니다. 그것은 이러한 연결이 이루어지는 것입니다. 이것은 참으로 우리가 우리 입으로 시인할 적에 이루어집니다. 그뿐만 아니라 마음으로 믿을 필요가 있습니다. 하나님이 그를 죽은 자 가운데서 부활했다는 것을 믿고 하나님은 그분이 십자가에 죽은 다음에 하나님이 그리스도를 부활시켰습니다. 예수를 부활시켰을 적에 하나님이 바로 사람 예수를 받아들인 것입니다. 예수가 행한 모든 구속을 영혼 안으로 받아들여서 이제 하나님의 아들이 된 것입니다.
사람이 하나님의 아들이 되었습니다. 그들이 사람으로서 제일 먼저 맏아들이 되었습니다. 우리를 위해서 문을 먼저 여신 것입니다. 모든 하나님의 자녀들이 들어올 수 있도록 거듭난 사람들을 위해서 그 믿음으로 말미암아 우리가 맏아들을 쫓는 것입니다. 우리가 마음으로 이 그리스도를 부활시킨 것을 믿고 입으로 시인한다면 우리가 구원을 받는 것입니다. 매우 단순합니다. 대학을 나올 필요도 없고 우리가 많은 어떤 학문을 연구해야 구원받을 수 있는 문제가 아닙니다. 오로지 우리가 입으로 시인하는데 우리가 다시금 그럴 적에 하나님과 연결될 것이며 또 우리가 마음으로 믿고 입으로 시인할 적에 하나님은 이러한 놀라운 역사를 우리 가운데 이루실 것입니다. 우리는 오로지 믿기만 하면 됩니다. 그리고 입으로 예수가 주라는 것을 시인만 하면 됩니다. 우리가 믿음으로 믿어 의에 이르고 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라. 우리 영 가운데에서 하나님과 연결된 것입니다. 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 브라질 사람이건 아메리칸이건 한국 사람이건 한 주께서 모든 사람의 주가 되사 저를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다. 그래서 우리는 바로 주님의 이름을 부르는 자들이 되었습니다. 왜냐하면 우리가 하나님의 부여함을 누리는 길을 알게 된 것입니다. 하나님의 부여함을 얻기를 원한다면 믿음으로 되는 것입니다. 그래서 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 11서 11장 1절에 이렇게 말합니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 매우 좋습니다. 사랑하는 형제들이요, 우리는 사람들은 이 땅에 태어났습니다. 이 육신의 몸을 갖고 태어났습니다. 우리가 느끼는 것, 우리 주위에 있는 세상을 대하는 것은 5가지 느낌을 통해서 하나님이 이런 사람에게 이런 것을 주었습니다. 5가지 접촉하는 것이 뭐죠? 보는 거, 냄새 맡는 거, 그리고 맛을 보는 거, 귀로 듣는 거, 그리고 손으로 만지는 거. 이러한 5가지 느낌을 통해서, 기관을 통해서 우리는 밖의 세상을 대합니다. 물질적인 세상을 대하는 것입니다. 우리 주위에 있는 우리를 감싸는 이러한 세상을 우리가 느낍니다. 이런 이 5가지 이 신경을 이러한 신경은 이러한 인포메이션을 바로 우리의 뇌로 중심인 우리 머리로 뇌로 중심 뇌로 가져가는 것입니다. 이러한 그 중심 뇌가 우리 혼과 관련되어 있습니다. 이것은 비밀입니다. 어떻게 연결되는지는 모르겠습니다. 그러나 연결되어 있습니다. 그래서 5 느낌을 신경을 통해서 뇌로 올 적에 그것은 우리의 혼을 먹입니다. 우리 혼은 과정을 거치고 우리 생각과 감정과 우리 생각은 그것을 분석하고 우리의 감정은 그것을 한번 점검합니다. 좋아하는지 싫어하는지, 이것이 우리한테 좋은지 안 좋은지, 그리고 우리의 의지가 결정을 합니다. 내가 이것을 받을 것인지 안 받을 것인지, 좋아하기 때문에 받아들이고 싫어하기 때문에 안 받아들이는 것입니다. 우리는 이렇게 태어났습니다. 우리가 세상 밖을 대하는 것이 이러한 5가지를 통해서 물질 세계를 이러한 방식으로 우리가 대하는 것입니다. 이러한 모든 것이 심리적으로 우리 안에 역사라며 우리는 시간과 공간의 한계 안에서 우리는 이러한 물질 세계를 대하는 것입니다.
또한 이렇게 심리적으로 대하는 것입니다. 그러나 주님은 우리에게 더 큰 선택을 주었습니다. 믿음을 준 것입니다. 객관적인 믿음. 이것이 말씀을 통해서 우리 마음 안에 들어온 것입니다. 우리가 이 객관적인 믿음을 믿었을 적에 그것이 주관적인 믿음이 우리 안에 되는 것입니다. 이러한 이 믿음, 우리에게 선택을 가져왔습니다. 능력을 가져왔습니다. 놀라운 능력. 이것은 하나의 참으로 이 다섯 이 신경이 느끼지 못하는 세상, 바로 하나님의 영역을 느끼는 것입니다. 만지는 것입니다. 믿음은 바라는 것들의 실상, 바라는 것들이란 말은 히포스타지, 원어로 히브리서 1장 3절에서도 하나님의 어떠하심, 하나님의 본체, 형상, 믿음은 하나님의 것을 실제로 만드는 것입니다. 그래서 실제화, 말씀이 실제화하는 것입니다. 하나님의 어떠함을 실제화하는 것입니다. 사람이 만질 수 없는 다섯 느낌으로서 눈에 뵈는 것들을 우리가 다섯 가지로 만지는데 물질적인 것이 아닌 오늘 우리가 믿음을 통해서 하나님의 것을 만질 수 있습니다. 그뿐만 아니라 또한 보지 못하는 것들의 증거니 지난 메시지에서 말했습니다. 세상에 눈에 뵈는 세상은 한계가 있습니다. 그러나 보지 못하는 세상, 하나님이 있는 곳, 영원한 곳, 그것은 영원히 거하게 됩니다. 눈에 뵈는 것은 영원하지가 않습니다. 고린도후서 4장에서 말하기를 우리가 눈에 뵈는 것에 관심을 갖지 않는 것은, 눈에 보이지 않는 것에 우리가 관심을 갖는 것은, 눈에 보이는 것은 잠깐이요, 눈에 보이지 않는 것은 영원함이라고 말합니다. 그래서 사람인 우리들은 눈에 보이지 않는 것을 만질 수가 없습니다. 하나님의 어떠하심, 실상, 이것을 만질 수가 없습니다. 그러나 할렐루야, 믿음을 통해서 단순하게 하나님 말씀을, 복음의 말씀을 믿는 그 일로 통해서 우리 안에 우리 주관적인 믿음이 주어졌습니다. 이제 우리에게 선택이 주어진 것입니다. 바로 그러한 것을 만질 수 있는, 천연적인 사람이 만질 수 없는 바로 영적인 것, 하늘에 속한, 눈에 띄지 않는 하나님에 속한. 그렇기 때문에 형제들이요, 크리스천들, 주님을 믿고 이제는 어떠한 크리스천으로서 복음을 전해야 되고 이런 걸 해야 되고 어느 날인가 하늘로 갈 것이다, 그런 문제가 아닙니다. 크리스천 삶은 이런 것이 아닙니다. 우리가 바로 주님을 영접한 그 순간에 우리 안에 믿음이 생겼습니다. 이 믿음을 갖고, 이 믿음은 바로 하늘에 속한 모든 부함을 만질 수 있는 눈이 되었습니다. 그래서 주의 이름을 부르는 모든 자에게 부여하신 것입니다. 우리가 주님의 이름을 부를 적에 우리는 마치 어떤 인터넷에 들어가는 넘버를 받은 것처럼 이제 우리 안에 산출된 그러한 주관적인 믿음, 다시금 하나님과 연결되었고 이제 하나님의 자녀가 되었고 우리 영 가운데에서 우리는 다시금 하나님과 다시금 연결된 것입니다. 이 믿음, 이 믿음을 통해서 우리는 이 생애를 통해서, 비밀번호를 통해서 우리가 주님의 이름을 부를 적에 주 예수 부를 적에 우리는 하나님의 생명과 품질과, 그렇기 때문에 우리가 가난하게 살지 마십시오. 우리 크리스찬 삶은 많은 사람들에게 아직도 비참한 삶인 것입니다. 우리가 땅에서 나오지를 못합니다. 보는 것만 보고 살고 있고 우리를 참으로 힘들게 만들며 평강이 없게끔 하고 평강 없이 삽니다. 그러나 이런 상태로부터 나올 수가 있습니다. 우리의 그 좁은 눈으로서, 근시로서 우리는 우리 안에 믿음이 있다는 걸 볼 필요가 있습니다. 그걸 통해서 우리가 하나님의 영역의 것을 만질 수가 있습니다. 하나님 것을 만질 적에
우리는 다시금 하나님과 좀 더 영과 영에서 연결될 뿐만 아니라 이제 이것은 하나님의 부요함, 하나님의 생명 가운데 본질 가운데 있는 그 부요함, 하나님의 은혜, 그걸 통해서 살 수 있는 것입니다. 그렇게 살기 시작할 적에 당신은 하나님의 생명과 본질로서 그것은 바로 사랑인 것인데 그거로 채워지기 시작합니다. 그렇기 때문에 믿음 다음에는 사랑이 옵니다. 당신이 이런 삶을 살 적에 저 종교적으로 크리스찬이라 할지라도 당신에게 있는 그러한 비결, 하늘에 속한, 눈에 보이지 않는 하나님에 속한 하나님의 실상, 이런 것이 있는데 그것을 만지지 못한다면은 계속해서 크리스천이라 할지라도 비참하게 살 것입니다. 그러나 주님을 믿은 다음에 당신은 이미 하나님과 연결되었습니다. 영 가운데 연결된 것입니다. 그래서 하나님은 당신에게 마치 그 식물로 말하자면은 그 모든 하나님의 모든 거룩한 본질, 하나님의 모든 부요함, 이것을 우리 안에 채우기를 원하시는 것입니다. 하나님 자신을 우리 안에 채우기 원하는 것입니다. 하나님의 어떠하심으로 채우기를 원하시는 것입니다. 요한복음 4장에서 우리에게 보여주는 것은 하나님은 사랑이십니다. 그래서 사랑의 수고가 있는 것입니다. 당신이 믿음을 사용한 것을 배운다면, 영 가운데 사는 것을 배운다면, 당신의 주님의 이름 부르는 것을 배우고 주님의 부요함을 추구하고, 사람들은 그걸 다 할 수 없지만 당신은 믿음을 통해서 그것을 만질 수 있는데, 그렇게 해서 그러한 삶을 살 적에 영적인 많은 부요함을 만지게 됩니다. 그때 어떠한 일이 일어나죠? 하나님의 생명으로 채워지고 하나님의 본질로 채워지고, 당신이 그러한 하나님으로 더욱더 채워지면 채워질수록 하나님의 어떠하심, 하나님이 사랑이십니다. 하나님은 어떠한 창고 안에 그 사랑을 따로 가지는 것이 아니라 하나님 자신이 사랑이신 것입니다. 당신이 하나님을 믿음으로 더욱 받으면 받을수록, 하나님의 것을 만지면 만질수록 당신은 하나님의 본질인 사랑으로 채워지게 될 것입니다. 그렇게 사랑하는 형제자매들이요, 생명, 인간의 그 생명은 참된 사랑이 필요합니다. 당신이 길에서 우리의 콜펄돌, 우리의 복음을 전하는 자들이 선교사로서 사람들을 접하며 기도를 하며 사람들을 하나님과 연결시키고, 이러한 우리의 콜펄돌, 우리의 그 선교사들, 이러한 형제들이 사람들로 하여금 그러한 그 형편없음으로부터 슬픔과 불안과 그 모든 좌절과 피곤함과 안식이 없는 이 세상은 하나님에서 떨어졌기 때문에 그러한 것들을 가져옵니다. 이 세상은 하나님으로부터 떨어졌기 때문에, 끊어져 있기 때문에 모든 악과 안 좋은 것들이 이 세상에 가득합니다. 사람은 더 이상 어떻게 살 줄을 모르고 사람은 그렇게 좌절하게 되는 것입니다. 우리의 결혼 생활도 그러하며 자녀 관계도 그렇고 모든 사회가 그러한 방향으로 가고 있습니다. 좌절 안으로 들어가고 있습니다. 그러나 우리가 이런 사람들을 구원할 수 있는 것입니다. 그러한 사람들을 하나님과 연결시키고 있습니다. 우리가 하나님과 다시금 연결된 거지. 우리가 처음에 연결될 뿐만 아니라 영이 연결될 뿐만 아니라 이제 우리는 모든 사람들 삶 가운데서 그 순서를 정돈하며 그리스도를 머리로 삼는 것입니다. 사람들의 있는 모든 그 혼돈은 하나님과 연결되어 있지 않고, 하나님의 나라가 없고 하나님의 그 좋은 하나님이 목자가 아니고 좋은 목자가 없기 때문인 것입니다. 하나님은 그렇지만은 사람들이 이런 방식으로 재연결하고 있고, 다시금 하나님은 이렇게 새롭게 그분은 목자로서 일하고 있습니다. 사람에게 필요한 것은, 그래서 사람들을 만들 적에 필요한 것은 바로 사랑인 것입니다. 근데 이 사랑은 하나님 자신입니다. 이것은 에로스 사랑이 아니라 필레오도 아니고 그것이 필요합니다.
친구의 그 사랑이 필요합니다. 그것보다 더한 것은 모든 사랑의 원천이 아가페 사랑인 것입니다. 하나님 사랑인 것입니다. 이러한 사랑하는 형제들이요, 이것이 우리 안에 그분의 생명을 통해서 믿음을 통해서 우리 안에 이미 들어왔습니다. 우리 안에서 산출되고 있습니다. 우리 안에 더욱더 많은 사랑이 산출되고 있습니다. 시간이 지나면 질수록 우리가 하나님으로 채워질수록 하나님의 생명과 본질로서 우리가 말씀을 통해서 하나님의 이 말씀이 기초적인 말씀과 선지의 말씀이 우리에게 주어질 적에 이러한 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 주어지며 그분의 생명과 본질이 우리 안에 튀어지는 것입니다. 그래서 우리가 이러한 역사함을 받고 강한 역사 후에 우리는 사람들을 그렇게 도우는 것입니다. 마치 엄마가 자녀를 키우듯이 아비가 자녀를 교육하듯이 많은 수고함, 또 거기에 많은 괴로움이 있습니다. 어려움이 있습니다. 그러나 바울이 이러한 방식으로 빌립보와 데살로니게 복음을 전할 적에 복음을 전하기 참 좋게 전했는데 빌립보 교회에서 그는 매를 맞았고 감옥 안으로 들어갔습니다. 실로 함께 들어갔습니다. 그가 받은 그러한 모든 고난, 거기서 나왔을 적에 그에게는 기쁨이 있었고 그 감옥 안에서 그는 찬양을 했습니다. 기쁨이 있었습니다. 그러한 그 수고가 많은 수고함과 많은 어려움을 가져왔고 고난과 수고를 가져왔지만 그러나 그에게 큰 기쁨을 가져왔습니다. 참 만족, 하나님의 기쁨을 가져온 것입니다. 우리가 하나님의 사랑을 다른 사람에게 우리가 분배할 적에 복음을 전한다던가 양육한다던가 사람들을 다시금 하나님과 연결시킬 적에 우리는 말로 표현할 수 없는 그러한 기쁨이 있습니다. 우리가 부르는 찬송 가운데 표현할 수 없는 그 하나님의 영광과 기쁨, 우리가 바울과 실라는 이러한 그 사도들은 디모데 또한 그들이 이러한 방식으로 이러한 체험을 통해서 많은 어려움을 겪었지만은 그 죽음까지 가까웠던 그런 상황 가운데서 사람들을 통겼고 만나서 눈물로써 그 수고함으로써 참으로 어려움을 당하면서 양육하며 공급하며 사람들을 가르치킨 것입니다. 그래서 오늘날 교회는 오늘날 사회는 바로 우리가 이러한 일을 강한 일을 할 필요가 있습니다. 수고를 할 필요가 있습니다. 고난이 오고 우리가 고난을 두려워하지 않습니다. 사랑하는 형제들이요, 우리는 교회를 건축하며 우리는 많은 사람들 다시금 하나님과 연결시키고 참으로 그리스도의 지체가 되게끔 하며 그들이 그 가운데 역사라고 하나님을 섬기며 교회에서 섬기며 참된 교회 생활을 하게끔 하는 걸 돕고 왕국의 실제를 살게끔 하는 걸 돕고 사람들은 잃어버린 밭의 가운데 있습니다. 우리는 이제 날이 가면 갈수록 먼저 우리가 믿음을 통해서 하나님과 연결되고 하나님의 생명과 본질을 받고 우리가 하나님의 사랑으로 충만케 되며 이제 우리는 불평하지 않고 어떠한 우리가 그 칭찬 받는 걸 원하지 않고 영광을 원하지 않고 돈을 원하지 않고 오로지 우리가 사랑의 수고, 왜냐하면 하나님은 사랑이십니다. 이 사랑은 바로 주는 것입니다. 하나님은 그분 자신을 주었습니다. 그분의 아들을 우리에게 주었습니다. 또한 그 유일한 아들을 희생했습니다. 이 사랑은 희생하는 것입니다. 왜 우리는 이 똑같은 사랑으로서 우리 자신을 희생하며 사람들을 위해서 희생하며 사람들을 위해서 우리 자신을 주고 우리가 받기만 하지 말고 어린아이는 받기만 초콜릿, 자전거, 선물, 게임 이거 달라 합니다. 그러나 우리가 무르익으면 잘하면은 이제 주는 것이 받는 것보다 낫습니다. 이 사랑은 주는 것을 가리킵니다. 그래서 이제 우리에게 인내의 소망이 있는 것입니다. 이것이 오늘의 메시지입니다. 그러므로 우리는 인내가 필요합니다. 이런 것을 행하며 하나님의 부여함을 받고 하나님의 본질과 하나님의 그 본질인 사랑을 받고 그것을 우리가 사랑을 실행하며 사람들을 사랑하고 하나님의 형상과 모양대로 창조된 사람들을 도우며 이런 모든 것을
궁극적인 우리의 목적이 무엇이죠? 가는 곳이 어디죠? 우리는 분명히 압니다. 우리의 소망이 무엇인지를 우리는 압니다. 당신이 소망이 없다면 당신은 인내하지 않습니다. 어떤 사람이라 할지라도 소망이 없다면 그는 내일을 살기를 원하지 않을 것입니다. 그러나 은혜로서 우리는 참된 소망이 있습니다. 이 소망은 바로 우리가 인내를 갖게 하는 원동력인 것입니다. 개솔린인 것입니다. 우리가 사랑의 수고를 할 수 있는, 우리가 더 수고할 수 있는, 힘이 지치도록 많은 고난이 있고 환난이 있고 하더라도 우리가 인내를 가질 수 있는, 왜냐하면 우리에게 높은 소망이 있는 것입니다. 이것을 교통하기 원합니다. 그래서 우리는 이제 소망을 교통하기 원합니다. 영광의 소망. 이제 우리는 로마서 8장 16절서부터 18절로 갑시다. 성령의 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니. 다시금 영 가운데 하나님과 재연결됐다면 우리가 하나님의 자녀가 된 것입니다. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 믿는 자는 그분의 이름을 믿고, 믿는다는 것은 영접하는 것입니다. 믿는다는 것은 영접하는 것입니다. 그리스도를 영접한 것입니다. 그리스도는 우리 안에서 하나님의 아들이 되게끔 한 것입니다. 이 하나님의 아들은 어린 아이로서 계속 머물러서는 안 됩니다. 헬라어로서 그래서 여러 종류의 로마서 8장 17절을 볼 적에 자녀이면, 여기 말하는 이 자녀 헬라어로 떼끼농, 어린아이라는 뜻입니다. 우리 주님을 믿었을 적에, 우리가 하나님과 영 가운데 영처음으로 연결됐을 적에 하나님의 자녀로 거듭난 것입니다. 그런 자녀들은 아직 어린 자녀로서 떼끼농 원어로, 그러나 우리는 계속해서 하나님과 연결될 필요가 있습니다. 우리는 계속해서 하나님과 연결될 필요가 있고, 매 순간마다 원천인 하나님과 연결되어 있고, 그리스도를 머리로 삼고, 그래서 우리의 삶은 그럴 적에 정돈이 됩니다. 영이 연결될 뿐만 아니라 하나님은 이제 우리 혼을 연결시키기 원합니다. 영을 통해서 우리 혼은 생각, 감정, 의지입니다. 우리 지정의, 생각, 감정, 의지가 완전히 하나님으로부터, 그리스도로부터 떨어져 있었는데, 우리의 생각은 우리 마음대로 생각했고, 우리의 감정은 좋아할 걸 지 마음대로 좋아했고, 또 죄를 지키기도 하고, 또 우리의 의지는 우리 머리에 있는 것, 우리가 원하는 것, 그것을 고집히며 합니다. 하나님으로부터 떨어져 있습니다. 그러나 하나님의 은혜로서 우리 그 영이 하나님과 연결되었을 적에 하나님은 이제 그리스도가 우리 안에서 우리 마음 가운데서 거하시기를 원하십니다. 그래서 그리스도를 우리 마음의 주인이 되기를 원하십니다. 우리의 그 양심을 통해서, 그거는 영의 한 부분인데, 이제 하나님은 그리스도가 우리 안에서 편안하도록 모든 우리 혼의 방들인 바로 생각과 감정과 의지입니다. 하나님은 그리스도가 이러한 우리 생각의 머리가 되기 원하며, 감정의 머리가 되며, 우리의 의지의 머리가 되기 원하십니다. 이러한 방식으로서 그리스도는 우리 안에서 참으로 안락하게 쉴 수 있고, 이제 우리의 혼을 하나님과 완전히 연결시키는 것입니다. 우리가 더욱더 하나님의 생명과 본질을 받고 또 받으면 받을수록, 혼에 받으면 받을수록 우리가 영적으로 생명이 자라는 것입니다. 이러한 그 테키농 어린 아이들이 이제 호이오스 자녀가 되는 것입니다. 14절, 8장 14절. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라. 여기 말하는 이 하나님의 아들, 이것이 헬라 원어로 호이오스,
이 후이오스는 이미 자란 자녀들인 것입니다. 어른이 된 아들들. 더 이상 어린아이가 아닙니다. 우리가 그리스도가 우리 혼을 주관케 함으로 말미암아 우리는 생명이 자라고 하나님의 뜻을 깨달은 자들인 것입니다. 그리고 더 우리는 더 전진할 필요가 있습니다. 이런 그 자란 성장한 자녀들이 이제 우리가 어디에 하나님의 그 사업에, 아버지의 사업에 흥미를 갖기를 원하는 것입니다. 하나님의 기업 한 번의 단계를 또 거칠 필요가 있습니다. 그래서 우리가 하나님의 후사가 될 필요가 있습니다. 하나님의 행하신 모든 것, 하나님의 행하시는 그런 모든 것, 우리가 주님 하나님과 동역한다면 우리가 그리스도와 함께 모든 것을 후사로 기업을 받을 것입니다. 자녀면 또한 후사, 곧 하나님의 후사요, 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이니라. 그렇기 때문에 우리가 고난을 오늘날 받습니다. 영광을 받기 위해서. 우리의 소망은 우리가 어떤 동기가 무엇입니까? 우리가 바라보는 것이 무엇입니까? 우리가 많은 고난이 있고 많은 어려움이 있고 많은 그러한 이 괴로움이 있는데 사람들을 돌볼 적에 많은 어려움이 있습니다. 우리의 소망은 바라는 것은 우리가 영원롭게 되는 것입니다. 하나님은 우리를 영원롭게 하기를 원하십니다. 하나님은 우리를 완전히 자신 안으로 받기를 원하십니다. 그분 영광 안으로 받기를 원하십니다. 이를 위해서 우리는 생명이 먼저 자랄 필요가 있고 완벽하게 온전하게 될 필요가 있습니다. 하나님 안으로 이상한 것이 들어갈 수가 없습니다. 죄가 들어갈 수가 없고 옛사람이 들어갈 수가 없고 옛 창조가 들어갈 수 없고 반역과 불순종과 믿지 않음과 이러한 것이 들어갈 수가 없습니다. 이러한 것이 하나님의 영광 안으로 들어갈 수가 없는 것입니다. 우리가 그리스도 안에서 영화롭게 되는 것은 바로 하나님이 먼저 이러한 모든 그 불순물들, 이러한 불순종과 이러한 뭔가 하나님의 그 다스림에 불순종하는 것들을 먼저 그분이 청소를 할 필요가 있습니다. 그래서 많은 고난이 있고 어려움이 있고 그러나 이것은 영광스러운 길인 것입니다. 우리의 소망은 영원롭게 되는 것입니다. 18절에 이렇게 말합니다. 생각컨대 현재 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 사랑하는 형제들이여, 이것이 바로 우리의 소망입니다. 우리 가운데 영광이 나타날 것입니다. 우리가 받는 고난은 비교가 안 됩니다. 그날에 우리가 알게 될 것입니다. 내가 받은 모든 고난은 참으로 큰 것처럼 느꼈지만 이것이 아무것도 아니다. 내가 받는 영광과는 비교할 수 없도다. 이런 모든 구절도 다 읽을 시간이 없습니다. 23절을 읽기로 원합니다. 이뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 아들 될 것, 양자가 아닙니다. 아들 될 것, 아들 명분 될 것, 곧 우리 몸의 구속을 기다리느니라. 우리가 우리 영은 이미 하나가 되었습니다. 완전히 장악하셨습니다. 그러나 우리가 허락한다면 우리 혼도 그분이 장악하실 것입니다. 우리가 항상 계속해서 원천인 그분과 연결된다면, 그리스도 안에 연결된다면 바로 이런 과정 가운데 있는 것입니다. 영원롭게 되는, 하나님은 우리의 모든 불순물을 하나님이 아닌 모든 것들을 처리하실 것이고, 그럼으로써 하나님은 우리를 온전히 받아들일 것입니다. 그러나 한 가지가 부족합니다. 우리의 육신은 아직도 이 땅에 속해 있습니다. 그래서 완전한 구속은 우리 몸의 구속이 될 적에 이루어집니다. 하나님은 그 몸을 변형시킬 것입니다. 빌립보서에서 이것은 참으로 겸손한 아주 하찮은 몸을 영광의 몸으로 바꾸는 것입니다. 우리 세 사람의 온 존재, 영과 혼과 몸이 완전히 구속되는 것입니다. 그렇게 됨으로써 하나님의 영광 안으로 들어갈 수 있는 것, 이것이 바로 우리의 소망인 것입니다. 얼마나 영광스러운 일입니까? 얼마나 좋은 일입니까? 이것이 우리의 소망인 것입니다. 이제 우리는 로마서 5장으로 가서 2절서부터 5절. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 이것이 처음에 말합니다.
사랑하는 형제들이요, 우리가 주님을 믿었을 적에, 예수를 믿었을 적에 우리의 믿음이 산출되었습니다. 우리 그 믿음, 이것이 하나의 의의가 된 것입니다. 당신이 좋은 일을 행했기 때문에 의인이 아니라, 당신이 의로운 사람이기 때문에 그런 것이 아니라, 당신이 믿었기 때문에 의인이 된 것입니다. 당신의 그 믿음이 의롭다 하심을 얻은 것이, 의롭게 된 것입니다. 하나님은 우리의 믿음으로 의롭다 하심을 얻게 된 것입니다. 로마서 4장 3절서부터 6절에서 24절서부터 26절에서 말합니다. 로마서 4장에서 이렇게 믿음으로 우리는 의롭다함을 받은 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 예수 그리스도로 더불어 화평을 누리게 됩니다. 2절에 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 제가 지금 말한 모든 것을 여기 말하고 있는 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아, 그로 말미암아, 예수를 믿음으로 말미암아, 이 믿음으로써 우리에게 문이 열렸습니다. 길이 열린 것입니다. 이 은혜, 이것이 바로 은혜입니다. 은혜에 들어감. 은혜는 무엇이죠? 하나님 자신인 것입니다. 은혜에 들어감. 우리의 누림, 그의 아들을 통해서 누리는 하나님의 어떠함, 이것이 은혜입니다. 이 은혜를 통해서, 믿음을 통해서 우리가 은혜로 들어갈 수 있게 된 것입니다. 이 은혜를 통해서 이제 하나님의 모든 부여, 하나님의 어떠하신가, 하나님의 본질과 하나님의 생명과 속성과 이러한 모든 것을 취할 수 있는 것입니다. 그걸 닿을 수 있는 것입니다. 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 이것이 바로 영광인데, 믿음을 통해서 이제 우리는 은혜를 만질 수 있게 되었고, 이 은혜를 통해서 이제 우리는 하나님의 모든 부여함, 하나님의 생명과 본질을 만질 수 있게 되었고, 하나님의 어떠하심을 우리가 실제가 됩니다. 이것은 우리 안에서 영광의 소망, 그러나 과정이 있습니다. 3절에 이 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에서도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 그러나 참으로 아름답고 좋은데, 우리가 영광의 소망이 주어지고 은혜를 누리는데, 그런데 이 영광의 소망을 어떻게 누리죠? 어떻게 우리 영원롭겠죠? 바울은 말합니다. 우리가 영광의 소망을 갖는 것은, 그러나 먼저 우리 환난 중에서 즐거워할 필요가 있다는 것을 말합니다. 하나님을 사랑하는 자에게 이 환난은, 이러한 소망은, 이러한 환난이 과정을 거치게 합니다. 영원롭게 되는 과정인 것입니다. 이뿐만 아니라 우리가 환난 중에서 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 어려움을 거치지 않은 자들, 신세대 자녀를 낳을 적에 자녀가 환난과 어려움 당하는 걸 원치 않기 때문에 네 아들이 고난 당하기도 원치 않는다. 어려움 당하는 걸 원치 않는다. 그래서 어떤 혼란 없이, 어려움 없이 자라게끔 부모가 모든 걸 보호하고 모든 문제들을 해결해주고 자녀에게 모든 좋은 것만을 줍니다. 그러한 자녀는 인내 안에 자라지 못할 것입니다. 인내를 갖지 못할 것입니다. 그리고 오래 참지를 못합니다. 합당한 사람을 산출 못합니다. 그는 영원롭게 되지 못할 것입니다. 영원함을 얻기까지 가지 못할 것입니다. 그래서 우리는 환난 중에 즐거워할 필요가 있습니다. 우리가 환난을 거친다면 당신은 옳은 길을 가고 있는 것입니다. 당신이 죄를 졌기 때문에 환난 받는 것이 아니라, 당신이 잘못했기 때문에 받는 것이 아니라, 당신이 환난을 받는 것은 그러한 사랑의 수고, 많은 그 고난을 받고 하나님의 영광을 추구하기 때문에 받는 것입니다. 이런 환난은 당신을 돕습니다. 이런 환난은 왜 그런 줄 압니까? 이런 환난은 인내를 산출합니다. 인내는 뭘 산출하죠? 연단은 체험, experience야, 느낌이. 이것은 어떠한 인정받는 거. 연단의 뜻이 어떤 시험을 거쳐서 인정받는 거. 당신의 성격이 인정받는 성격.
당신이 그 어린아이를 너무 보호한다면 어려움 받는 것을 못 받게 하고 인내를 산출 못하게 할 것이며 어떤 그 쉽게 포기하게 될 것이며 그런 그러한 그 어떠한 그 연단을 갖지 못합니다. 시험을 거치지 못합니다. 인정받지 못합니다. 시험을 거칠 적에 그 연단은 소망을 이루게 됩니다. 이 소망. 5절에 소망이 부끄럽게 아니함은 그러니까 소망은 그렇게 실망시키지 않는다는 얘기입니다. 부끄럽게 한다는 말이 실망시키지 않습니다. 왜냐하면 우리에게 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 됨이니 우리가 이런 과정을 거칠 적에 영어롭게 되면 과정을 거칠 적에 그럴 적에 우리는 환난을 거칠 필요가 있고 그럴 적에 인내를 갖고 인내를 거치면서 우리가 오래 참을 적에 우리가 연단을 그 어떤 인정을 받고 인정받은 가운데서 소망을 갖습니다. 이것이 소망은 우리를 실망시키지 않습니다. 우리가 받은 그 성령을 주님을 믿었을 때 받았던 그 성령이 이런 과정을 거칠 적에 우리에게 하나님의 사랑을 부으신다는 것입니다. 우리 마음에 하나님의 사랑을 부으신다는 것입니다. 하나님의 생명이 우리 마음에 부어지게 되는 것입니다. 이렇게 됨으로써 우리가 영어롭게 되는 것입니다. 우리는 에베소 1장으로 넘어갑시다. 나는 오늘 말씀을 통해서 소망의 중요성을 인내를 말하기 원합니다. 이것만을 말하기 원합니다. 다음 주에는 좀 더 실질적인 면들 우리가 사는 사회에서 우리가 어느 길로 가고 있고 우리가 이러한 그 인내를 어디에 적용하는가 어떻게 승리하는가 그걸 교통하기 원합니다. 에베소 1장 17절 18절에 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 그분은 영광의 아버지이십니다. 그분이 우리를 영화롭게 하기를 원하시는 것은 그분이 영광이시기 때문에 영광의 아버지시기 때문에 그분이 우리에게 지혜와 계시의 정신을 우리에게 주사 하나님을 알게 하시고 우리 아버지가 누구인지를 어떻게 압니까? 우리 부르신 자가 누구며 영광의 아버지가 누구인지 그렇기 때문에 우리 18절 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성이 무엇이며 매우 중요한 것은 하나님이 우리 마음의 눈을 밝힐 필요가 있습니다. 하나님이 어떻게 우리 마음의 눈을 밝히죠? 우리 마음은 바로 마음은 영의 부분인 양심 그건 우리 혼과 연결되어 있습니다. 혼의 그 머리는 생각입니다. 어떻게? 마음이 빛을 받죠? 마음의 눈이 빛을 받죠? 우리가 깨끗한 양심을 가질 적에 양심이 깨끗할 적에 요한일서 1장 9절에서 한 부분은 내가 다음 주 교통하기 원합니다. 그러나 나는 이것을 보여주기 원합니다. 요한일서 1장 9절 이것은 매우 중요한 구절입니다. 우리가 깨끗한 양심을 가질 필요가 있습니다. 양심이 역할하며 우리 혼을 연결하기 위해서 1장 9절 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하실 것이요. 사랑하는 형제들이요 우리가 우리 죄를 자백하는 것은 우리에게 참으로 좋은 것입니다. 좋은 것을 가져옵니다. 우리는 우리 자신을 너무 방어합니다. 우리는 항상 틀리지 않다고 생각합니다. 우리는 변명합니다. 우리가 행하는 모든 것을 변명합니다. 이렇기 때문에 이런 이유 때문에 이렇게 했다. 저렇기 때문에 저렇게 했다. 그러한 자세로부터 나오시기 바랍니다. 우리는 단순하게 주님의 임재 앞에 가서 하나님은 빛이십니다. 요한일서에서는 그분이 빛이라는 것을 말합니다. 그분의 빛이신 주님의 임재 앞에 가서 주님을 하여금 우리를 비치게 하십시오. 우리가 오랜 시간 동안 우리는 하나님이 우리를 비치도록 허락하지 않을 수도 있습니다. 나의 하점을 보이지 않도록
어느 누구에도 용서를 구하지 않고 하나님께 구하지 않는 사람들이 있습니다. 우리는 우리 죄를 자백하며 용서를 구할 필요가 있습니다. 하나님이 우리를 비추시며 그럴 적에 우리가 깨끗한 양심을 가질 수 있습니다. 예민한 양심을 가질 수 있습니다. 그렇지 않다면 우리 양심이 깨끗하지 않다면 죄를 짓고 고백하지 않습니다. 그리고 변명합니다. 그럴 적에 이 양심이 무뎌집니다. 우리가 재림이로서 어떠한 부분을 계속 문지르면은 피부마저도 그 신경이 죽어갑니다. 우리는 느낌을 갖지 못하는 그러한 피부를 갖기 원치 않습니다. 우리는 예민한 피부를 갖기 원합니다. 마찬가지로 우리가 예민한 양심, 하나님은 빛이신데 우리를 비칠 적에 비침을 받는, 그래서 우리는 늘 죄를 고백하고 빛이 비추게 고백할 적에 그분은 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하실 것이요. 그래서 주님 앞에 가서 고백하는 것을 두려워하지 마십시오. 우리의 양심을 깨끗하게 하실 것입니다. 우리의 양심이 참으로 예민하게 될 것이며 그럴 적에 우리의 그 양심이 우리 혼에게 하나님이 원하시는 것을 그대로 전할 수가 있습니다. 양심이 깨끗할 적에 우리의 생각이 영에 순종할 것입니다. 로마서 5장 5절 6절 거기서 말합니다. 로마서 8장 5절 6절 우리 생각을 영 안에 둘 필요가 있습니다. 우리 생각을 영 안에 둘 적에 생명과 평안이 있는 것입니다. 그래서 우리는 우리의 생각을 깨끗한 양심을 갖고 우리가 영 안에 둘 필요가 있습니다. 그럴 적에 우리의 감정이 하나님의 사랑으로 사랑할 수가 있습니다. 요한복음 14장에서 21절에 그분이 우리를 사랑하신 그러한 사랑으로 사랑할 수 있는 것입니다. 우리의 의지가 하나님의 뜻을 순종할 수 있습니다. 그것은 그 요한복음 7장 17절. 그래서 내가 읽은 에베소 1장에 이런 구절들, 바로 소망, 우리 부르심의 소망, 이것은 매우 큰 것입니다. 우리가 뭘 기다리죠? 하나님이 우리에게 뭘 기다리죠? 하나님이 우리를 부르셨을 적에 뭘 기다리시죠? 부르심의 소망이 무엇이죠? 우리 마음의 눈을 밝히사 부르심의 소망이 무엇이며 그의 부르심의 소망이 무엇이며 하나님이 우리를 부르셨습니다. 영광으로 부르셨습니다. 하나님은 우리를 그분의 왕국과 그의 영광으로 우리를 부르셨습니다. 이러한 소망, 하나님의 소망, 이것이 또한 우리의 소망이 될 필요가 있습니다. 우리의 소망은 바로 하나님의 소망으로서 하나님의 영광 안으로 들어가며 생명과 본질 안에서 우리가 하나님 그분의 나라와 영광 안으로 들어가는 것입니다. 이것이 영광의 궁극적인 목적인 것입니다. 이것이 로마서 8장 또 빌립보서 3장 21절에 이것을 말합니다. 주님이 오실 적에 주님과 함께 우리가 왕노릇 할 것이며 골로새 1장을 한번 같이 읽겠습니다. 골로새 1장 27절 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 어떻게 풍성한 것을 알게 하려 하십니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 영광의 소망이니라. 우리 부르심의 소망이 무엇이죠? 하나님이 우리를 부르시고 그분이 뭘 기다리고 있죠? 우리가 또한 주님이 부를 적에 뭘 기다리는 것이죠? 영광을 기다리는 것입니다. 우리 안에 두신 그리스도, 우리 마음 안에 살도록 그리스도가 계신데 그분이 바로 영광의 소망인 것입니다. 베드로 전서 1장 5절서부터 9절 너희가 말세에 나타내시기를 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 입었나니 9절 믿음의 결국 곧 영혼이 아니라 혼의 구원을 받음이라. 하나님은 혼을 주관함으로써 그분의 생명과 본질로 채움으로써 그분의 본질로 채움으로써 그것은 사랑인 것입니다. 사랑으로 채움으로써 그 결국 우리 혼의 구원을 받게 되는 것입니다. 주님과 함께 천년 동안 왕노릇하게 되는 것입니다. 이기는 자들로서. 이것은 계시록 5장 10절에 나옵니다. 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 저희가 땅에서 왕노릇 하시리라.
우리가 이 땅에서 왕과 제사장이 되어서 왕노릇 할 것입니다. 이 계시록 20장 6절에서 뭘 말하죠? 20장 6절. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스릴 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리라. 사랑하는 형제들이요, 이러한 자들, 그리스도와 함께 다스릴 자들, 그들이 바로 이기는 자들입니다. 많은 성도들 그러한 수준까지 자라지 못한다면, 영원롭게 되지 못하고 주님이 일하도록 허락하지 않고 우리 혼을 주관하지 않도록 허락하지 않고 자기 뜻을 행하기 원하며 일생 동안 그렇게만 산다면 이러한 자들은 이기는 자들이 될 수가 없습니다. 주님과 함께 왕으로 탈 수가 없는 것입니다. 그러게 사랑하는 형제들이요, 우리가 바로 인내 소망, 그것은 바로 우리가 이기는 자들이 되는 것입니다. 당신이 이기는 자가 되기 원한다면 아무것도 안 하고 마음대로 살아도 됩니다. 이 세상에 그냥 사는 그대로 끝내면 됩니다. 이 땅의 삶도 그렇고 당신의 모든 고난과 이런 걸, 그러나 천년 동안 무익을 필요가 있습니다. 왕국에 참석하지 못할 것입니다. 천년 왕국에 참석하지 못합니다. 제사장과 왕이 되지 못합니다. 그리스도와 함께 다스리지 못합니다. 그렇기 때문에 이것이 소망이 아닙니다. 당신의 소망은 새하늘과 새 땅, 예루살렘만을 소망하게 될 것입니다. 그래서 인내의 소망은 바로 이기는 자들을 위한 것입니다. 당신이 원한다면, 그리스도와 천년 동안 왕노릇하기를 원한다면 당신은 오늘날 영원롭게 될 필요가 있습니다. 환난 가운데 영원롭게 될 필요가 있습니다. 또 인내를 가질 필요가 있습니다. 인내를 가짐으로써 연단될 필요가 있습니다. 인정받을 필요가 있습니다. 성격이 변화를 받을 필요가 있습니다. 당신 안에서 그럴 적에 소망을 가질 수 있습니다. 그래서 내가 원하는 것은 믿음으로 사시기 바랍니다. 당신의 그 믿음으로 들어가는 것, 그것이 바로 하나님의 것을 열어줍니다. 이것을 없은 여기지 마십시오. 이것은 마치 어떠한 은행 카운트인데 그거에 아주 끝없는 그런 그 돈을 갖고 있는데 당신이 그걸 사용하지 않습니다. 사용할 줄을 모릅니다. 당신은 당신의 하나님의 부여함을 들어갈 수가 있습니다. 그런 불쌍한 삶을 살지 마십시오. 매일매일 구원의 우물에서 주님의 이름을 부름으로써 이러한 은혜를 체험하며 이 은혜 가운데서 하나님의 부여함, 하나님의 생명과 본질의 부여함, 이것이 당신의 혼을 채울 것이며 영광이 당신을 채울 것입니다. 또 한면으로 이러한 그 어려움, 사랑의 수고가 필요합니다. 당신은 많은 일이 필요하며 사람들을 사랑하고 교회를 사랑하고 형제들을 사랑하고 수고하고 복음을 전하고 인내를 갖고 양육하며 이러한 모든 과정, 이것은 바로 당신을 무르익게 하며 생명의 성장을 가져가며 당신을 영원롭게 할 것입니다. 이러한 모든 것이 이런 것을 행할 적에 바로 소망 가운데 하게 되는 것입니다. 그것은 우리에게 원동력이 되는데 어느 날인가 힘들 적이 있습니다. 어떤 상황 가운데에서 가는 길에서 어떤 상황이 특별한 일이 일어납니다. 그럴 적에 우리 그 심에 겨우도록 그러한 일이 있을 수가 있습니다. 그렇지만 견디십시오. 인내를 가지십시오. 이러한 어려운 것을 겪을 적에 하나님은 그분의 생명과 본질로 당신을 채울 것입니다. 당신을 그분의 사랑으로서 그분의 영광으로 채울 것입니다. 사랑하는 형제들이요, 나는 이것을 내가 끝내지 못했지만은 내가 이것을 말하기 원했던 것입니다. 나는 좀 더 인내를 말하기 원합니다. 그러나 나는 형제들에게 이러한 전체적인 윤곽, 하나님의 믿음과 사랑과 소망, 하나님은 당신을 필요로 합니다. 이러한 그 모든 이러한 이기는 자들,
오늘 우리는 교회 생활을, 참된 교회 생활을 살 필요가 있습니다. 이러한 교회 생활은 이 땅에서 하는 그러한 실행들이 아닙니다. 하나님 우리에게 특권을 주었습니다. 천국의 실제를 살 수 있는, 참된 교회 생활을 할 수 있는 실제로 우리에게 주었습니다. 이거를 잡으시기 바랍니다. 그렇게 함으로 무르익기 바랍니다. 이걸 행할 적에 사랑의 수고를 하게 되면 사람들을 돌보며 만원이란 콜폴떨즈처럼 길에서 쉬지 않고 참으로 그들 가운데 밤 12시까지 새벽 어제까지 1시 2시까지 일하는 형제들이 있습니다. 이 그룹의 형제들과 교통을 했을 적에 그들은 어떤 쪽에 나가서 아침 일찍 나가는데 형제들에게 좋은 아침 하고 나갑니다. 봉지하고 나갑니다. 어떤 쪽에는 새벽 1시 2시까지 합니다. 같은 날에 또 좋은 아침 하며 또 시작합니다. 이런 형제들 수고를 합니다. 사랑에 수고를 합니다. 사람들을 어둠의 권세에서 사단의 손에서 의미 없는 삶, 자살하려는 많은 사람들이 있습니다. 이러한 적의 손에서 그들을 위로하고 하나님과 연결시키고 천국의 복음을 가져가며 사람들을 다시금 하나님과 다시금 연결하며 영으로뿐만 아니라 이제 혼으로 연결시키는 것입니다. 그들 가운데 집안에서 평화를 가져오며 다시금 집안이 다시금 재정리되며 그들이 어떠한 장래가 있고 소망을 가질 수 있고 영광을 가질 수 있습니다. 더 많은 형제들, 하나님의 이런 군사가, 거룩한 군사가 이 마지막 전쟁 때 필요한 것입니다. 하나님은 우리 눈을 열고 얼마나 중요한가, 우리가 하는 일이 얼마나 중요한가. 왜냐하면은 지금 다음 주에 여기 대해서 우리가 교통할 것입니다. 참으로 너무나도 빨리 바뀌고 있습니다. 중동의 그러한 평화 너무나도 빨리 변화를 받고 있습니다. 이런 상황이 빨리 변합니다. 그리고 몇 년이 지나서 참된 평화 조약이 이루어질 것입니다. 큰 조약. 그것은 에스랑자님이 어저께 말한 마지막 다니엘의 일주, 그것이 우리 문 앞에 있습니다. 그렇게 다시금 이스라엘이 역사가 다시 시작될 적에 일주입니다. 7년입니다. 그러면 우리에게는 3년만이 남았습니다. 들림받기 위해서 3년 반만이 남은 것입니다. 그래서 이런 것이 우리 눈앞에 와 있습니다. 나는 이것을 이건 교리적으로 말하는 걸 원치 않습니다. 내가 이것을 준비하는 것은 하나님의 교회를 준비하기 원하는데 경고하기 원합니다. 우리 뜻대로 살지 말고 우리가 느슨하게 살지 말고 깨어서 일어나는 모든 것을 우리가 분명히 보고 하나님은 교회를 준비하고 있습니다. 우리가 어린아이를 버립시다. 우리가 우리 중심 모든 걸 비판하고 모든 것을 판단하고 하지 마시고 우리가 그리스도 안에서 그리스도가 우리를 영 안에서만 우리를 하나님과 연결시키지 말고 이제 우리 혼을 연결시키도록 그리스도로 우리가 영접합시다. 우리 마음에 살도록. 그것은 어때 호텔 방처럼 가끔 가는 것이 아니라 뭐 부엌도 못 들어가고 다른 방에 못 들어가고 이것이 아니라 그리스도께서 우리 존재 안에서 우리 마음 안에서 자유롭게 그분이 내 마음의 주인이시요 내 주가 되도록 그분이 내 생각의 주인이시요 내 생각을 주관하시고 내 감정 내가 좋아하고 안 좋아하는 것을 바꿔가고 우리의 의지를 바꿔가고 하나님의 뜻을 위해 살 수 있도록 이렇게 그분의 그 뜻을 이루시는 것입니다. 이 세상을 이렇게 끝을 내는 것입니다. 어려운 세상 가운데 이제 우리는 영적으로 참으로 이제 참으로 큰 전쟁 가운데 있습니다. 큰 전쟁 가운데 있습니다. 그렇지만 우리는 경고합니다. 왜냐하면은 우리는 잘하고 있습니다. 매일매일 이러한 하나님의 필요를 우리가 접하고 있는 것입니다. 하나님이 우리 모두를 축복하기 바랍니다. 기도하기 원합니다. 주여, 우리가 듣는 모든 말씀 그리고 앞으로 들을 모든 말씀 각 가족을 축복하시기 바랍니다. 하나님은 우리에게 믿음을 주었습니다. 복음의 말씀을 통해서 믿음의 말씀을 통해서 우리에게 주었습니다. 우리는 우리의 믿음이 이미 산출되었습니다. 주님을 믿음으로 말미암아 주관적인 믿음이 산출된 것입니다.
이제 우리는 이제 이러한 믿음을 갖고 하늘에 속한 것들, 하나님에 속한 것들, 물질 눈에 뵈는 것이 아니라 영적인 모든 하나님의 부여하심, 이것이 우리 것이 되고 있습니다. 그래서 우리로 하여금 믿음 생활하는 것을 가르치시고 주님이 부른 것을 가르치시고 우리로 하여금 더욱더 하나님의 부여함을 누리게 하옵소서. 또한 우리로 하여금 당신을 초대하며 우리 마음 안에 거하도록 우리 존재의 주인이 되도록 우리 생각의 주인, 우리의 감정의 주인, 우리의 의지의 주인, 우리 안에 있는 모든 불만, 변명, 오로지 우리는 주님을 믿고 말씀을 받아들이고 선지의 말씀을 받아들이고 이렇게 함으로써 주 예수여 우리가 참으로 무르익어 가며 자라며 그날에 주님과 함께 전쟁할 수 있는 마지막 전쟁 때까지 우리는 사내로서 주님밖에 원합니다. 주님 우리를 준비시키시기 바랍니다. 이러한 선지의 말씀을 통해서 참으로 좋은 그 숫자의 형제들이 참으로 이 말씀을 받아들이고 이 길을 가며 이 뭔가 한계된 길, 고난의 길, 주님에게 인정받는 길, 그럴 적에 우리가 소망을 가질 수 있습니다. 우리 모두를 보호하시고 우리 건강을 지켜주시고 어떤 교회들은 이제 다시금 육신적으로 모이기 시작합니다. 소수이지만은 모이기 시작합니다. 축복하시기 바랍니다. 모든 형제들의 건강을 지켜주시기 바랍니다. 우리 모두를 한 사람으로 이끄시옵소서. 주님 손에 우리가 유용한 자가 되기를 원합니다. 주님과 함께 우리는 왕노릇하기 원합니다. 주님의 왕국이 이 나라에 나타나는 것을 바랍니다. 교회를 축복하시고 모든 영광을 주님께 돌립니다. 주님 우리를 영화롭게 하시고 이러한 모든 가정을 통해서 마지막 영화롭게 될 때까지 주님의 이름으로 기도합니다. 주님의 이름으로 기도합니다. 아멘.